So I'm starting off this YMC with the first session, and I want to call this session 4 lessons from John the Baptist. If you're not a Baptist, you can also receive this message. Okay, you can be Pentecost and still receive this message. John the Baptist, 4 lessons from John the Baptist. யோவான் ஸ்நானகன் வாழ்க்கையிலிருந்து 4 பாடங்கள். John the Baptist ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஊழியத்தை பெற்றவர். Very unique in his calling and the way God used him. He was the only prophet whose birth and ministry was prophesied. தீர்க்கதரிசிகள் வர்றது இயேசு வர்றாருன்னு சொல்றதுக்கு, ஆனா இந்த தீர்க்கதரிசி வர்றாருன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு தூதன் வந்து அவருடைய ஊழியத்தையே prophesy பண்ணி predict பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி. So he was the only prophet whose birth was prophesied and his ministry was also prophesied. He is the only human baby who was filled with the Holy Spirit in his mother's womb. தாயின் கர்ப்பத்திலே ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு குழந்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது யோவான் ஸ்நானகன் தான். தாயின் கர்ப்பத்திலே அவர் நிரப்பப்படுவார். ஸோ தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே அது ஒரு குழந்தை அப்படின்றத ஆண்டவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு. அதை ஃபீட்டஸ்ஸு இப்படி அப்படின்னு சொல்லி உலகம் வந்து அதை கொலை பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில டேர்ம்ஸை கண்டுபிடிப்பாங்க. பட் காட் லுக்ஸ் அட் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் when he was 6 months in his mother's womb and calls him a person. Right? And he was filled with the Holy Spirit. His ministry, நல்லா கவனிங்க, 30 years ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு. 30 years ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு, அப்போ 30 வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாருன்னா எத்தனை வருஷம் ஊழியம் செஞ்சுருக்கலாம்? அட்லீஸ்ட் ஒரு 60 வருஷமாக செஞ்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லையா? ஆனால் அவர் செஞ்சதே 6 மாதம் அப்படின்னு சொல்லி வேத வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க. 6 மாதம் தான் ஊழியம். 30 years ப்ரிப்பேர் பண்ணி 6 மாதம் தான் ஊழியம். ஆனால் பரிதாபப்படாதீங்க, 6 மாதத்தில் முழு தேசத்தையே கலக்கிட்டார். முழு தேசத்தையே கலக்கிட்டார். நல்லா கவனிங்க, வனாந்திரத்திலிருந்து பேலஸ் வரைக்கும் அவரை தேடி வந்தாங்க. He shook the nation for God. Angel Gabriel அவருடைய அப்பா சகரியாவை பார்த்து சொல்றாரு, he will be great in the sight of the Lord. What an amazing word of promise or declaration from heaven. He will be great in the sight of the Lord. This is amazing. And then we also are aware Jesus called him the greatest prophet of the Old Testament. But here's the thing, he never did great miracles. What's special about John the Baptist? That God would look at him and say, he is great in my eyes. What made him stand out from the rest of the world and all the set of prophets and priests and kings of the Old Testament? That God would look at John the Baptist, Jesus would look at him and say, he is the greatest of all. என்ன ஆச்சு யோவான் ஸ்நானகனுடைய ஊழியத்தில் அப்படி என்ன ஒரு மேன்மை இருக்குது? நம்மளும் கற்றுக்கணுமா இருக்குது. ஏன் தெரியுமா? யார் கண்களில் நம்ம மேன்மையாக இருக்கிறோமோ இல்லையோ, நம்ம ஊழியம் செய்யும் போது கர்த்தருடைய கண்களில் நம்ம மேன்மையாக இருக்க கற்றுக்கணுமா இருக்குது. Regardless of who calls us a great preacher or a great worship leader, we all ought to have this passion and the desire to be seen great in the eyes of the Lord. Not in the eyes of men, but in the eyes of the Lord. So we look at a few things from the life of John the Baptist that has blessed me. And as I deliver it to you, I'm also giving you my life story, the story of our ministry. As I preach to you and teach out of my notes today, I want you to know I'm also preaching out of my life, out of what God has led me through. And I really believe and I hope to God that you will be blessed by the nuggets of truth that we receive today. Are you ready? Are you excited? Yes? Hallelujah. Come on. Now let's go to Luke chapter 1 verse number 13 to 17. லூக்கா 1 அதிகாரம் 13 17 வசனத்து வரைக்கும். யோவான் ஸ்நானகனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னத்தை அந்த மாதிரி கர்த்தர் அவர்கிட்ட கண்டாரு? ஏன் அவருடைய ஊழியம் மேன்மையாக இருந்துச்சு? 6 மாதம் தான், ஆனால் தேசத்தையே கலக்கிட்டாரு. என்னவா இருக்கும்? Here is the first thing that we learn about John the Baptist. Luke chapter 1 verse number 13 to 17. தூதன் அவனை நோக்கி, சகரியாவே பயப்படாதே, உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது. உன் மனைவியாகிய எலிசபெத்து உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவனுக்கு யோவான் என்று பெயரிடுவாயாக. அவருடைய ஊழியத்தை பாருங்க. உனக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும், அவன் பிறப்பின் நிமித்தம் அநேகர் சந்தோஷப்படுவார்கள். அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனா இருப்பான். அண்டர்லைன் பண்ணிக்க உங்களுடைய வேதத்தில் பார்த்தீங்களா? this is the advantage when you bring your Bible. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க. and this is something to ponder upon. Would God look at me and say, you are great in my sight? That will mean the world, இல்லையா? கர்த்தருக்கு முன்பதாக அவன் பெரியவனா இருப்பான், திராட்சரசமும் மதுவும் குடியான். ஓகே, இது வந்து of course அவன் இன்டாக்சிகேட்டடாக இருக்க மாட்டார். ஆனால் அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? வேதம் எப்பவுமே எப்படி ஆப்போசிட் பண்ணுது? Do not be filled with wine, but be filled with the
Spirit. All right, அப்படிதான் அவர் கொண்டு வரார் பாருங்க. தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தான். ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும்தான். இப்போ இயேசு கிறிஸ்துன்னு அப்படி நினைச்சோன்னா அவர் தேவனாகவே இருக்கிறார். அது நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அவரும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர். அடுத்த வசனம் பாருங்க, 16ஆம் வசனம். அவன் இஸ்ரவேல் சந்ததியாரில் அநேகரை அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்கு திருப்புவான். ஸோ அவருடைய ஊழியத்துடைய மிக முக்கியமான பகுதி என்னது? ஜனங்களுடைய உள்ளத்தை தேவனுக்கு நேராக திருப்புவது. They are distracted and discouraged. They are busy in so many things. One of his purposes was to bring back people to repentance in order to focus on God. தேவனிடத்துக்கு திருப்புவான் அப்படின்னு சொல்லி 17ஆம் வசனம் பாருங்க. பிதாக்களுடைய இருதயங்களை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் கீழ்ப்படியாதவர்களை நீதிமான்களுடைய நாணயத்திற்கும் திருப்பி உத்தமமான ஜனத்தை கர்த்தருக்கு ஆயத்தம் பண்ணும்படியாக அவன் எலியாவின் ஆவியையும் பலமும் உடையவனாய் அவருக்கு முன்னே நடப்பான் என்றான். Hallelujah. See, this was his ministry. ஜனங்களுடைய உள்ளத்தை கர்த்தருக்கு நேரா திருப்பணும். நீங்க என்ன செய்றீங்க யோவான்? நான் பிரசங்கம் பண்றேன், ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறேன். என்ன பிரசங்கம், என்ன ஞானஸ்நானம், ஏன் இதை செய்றீங்க? மேசியா வர்றாரு, எல்லாருடைய உள்ளமும் அவரை எதிர்பார்க்குற மாதிரி திருப்பணும். ஏன்னா அவர் வந்தார்னா அவரை எதிர்பார்க்காம அவரை வேல்யூ பண்ணாமல் போயிடக்கூடாது. பாருங்க, ஆண்டவர் விருப்பமும் தீர்மானம் இல்லாமல் வேலை செய்ய மாட்டார். டாக்டர் மைல்ஸ் முன்ரோ சொல்றது அப்பப்போ நான் கொண்டு வருவேன். God works by desires and decisions. So when people don't desire, he still knocks at the door, but he will not barge into the door, into the house, I should say. அப்போ அவர் எதிர்பார்க்குறார். என் ஜனங்க எதிர்பார்க்குறாங்களா, வாஞ்சையா இருக்கிறாங்களா, தேடுறாங்களா? ஏன்னா அவங்க தேடினாங்கன்னா எதிர்பார்த்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது செய்ய முடியும். இப்போ ஜனங்களாம் டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்கும்போது வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது. யோவான் அனுப்பி வைக்கிறார். Go prepare their hearts, create an expectation so that when I come I can fulfill my ministry. So his ministry was all about preparing the people's hearts towards God. அவருடைய ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ரெஸ்ஸே இல்லாது இல்லையா? ஒட்டகத்தோலை எடுத்து அதை அப்படின்னு அர்த்தம், துணி வாங்குறதுக்கு கூட ஒரு டைமை யூஸ் பண்ணிக்கல. இவர்கிட்ட பணத்தை கூட துணி கடைக்கு போகணும்னு சொல்லி நினைக்கவே இல்லை. ஃபேஷனபிளாக கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக துணி வாங்கலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் நினைக்கவே இல்லை. அவர் பார்த்தார், போகிற வழியில் யோவான் துணி வாங்கணும். யோவான் போகிற வழியில் ஒட்டகம் செத்துக்கு இருந்ததுக்கு இமேஜின் பண்ணுங்களேன். என்ன சார் துணி, என்னப்பா அழைப்பு ரொம்ப முக்கியம், ஜீசஸ் வரப்போகிறாரு, நான் தயாராகணும், அநேகருக்கு பிரசங்கம் பண்ணும், அதனால் இதுதான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒட்டகத்தோல் எடுத்து போட்டு ஒரு பெல்ட்டை ஒன்று கட்டிக்கினாரு. ஏன்னா அது பறந்துனே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது காற்றுல, வனாந்திர காற்றுல. ஒரு பெல்ட் ஒன்று கட்டிட்டாரு. அப்புறம் ஷேவிங்கெல்லாம் பண்ணாரா நம்மளுக்கு தெரியல, முடி லாங்காக விட்டுருந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் சாப்பாடு கூட பாருங்கள், ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபைன் ஃபுட்டெல்லாம் அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவர் என்ன சாப்பிட்டாரு? வெட்டுக்கிளியும் காட்டு தேனும். இது எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் எப்படி இந்த காம்பினேஷன் வெட்டுக்கிளி அண்ட் மைனஸ்னா நம்மள மைனஸ் டெஸ்ட்டில் இது மூடிடும், நம்ம அதை எடுத்து சாப்பிட்டு போயினே இருக்கலாம் நம்ம. ஆனால் இதே வெட்டுக்கிளியும் காட்டு தேனும் எப்படி இது சம்மந்தப்படுத்தினாருன்னு தெரியல. இமேஜின் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யோவானையா உங்கள் பிரசங்கத்துக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கிறோம், இருப்பா இன்னும் 2 வெட்டுக்கிளி பேலன்ஸ் இருக்குது, எடுத்து நல்லா கடிச்சு பிரசங்கம் பண்ணுறார். மனம் திரும்புங்கள், வெட்டுக்கிளி அப்படியே பறந்து போகுது. மனம் திரும்புங்கள், மேசியா வருகிறார். இந்த காட்டு தேன் எடுத்துட்டு வாங்க ஐயா, இந்தாங்க காட்டு தேன்னா, தேனை காட்டாதரா, காட்டு தேனை கொண்டு வா, அதில் தொட்டு சாப்பிட்டா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கு இந்த வெட்டுக்கிளி. அடே எவ்வளோ அபிஷேகம் நிறைஞ்சவர், என்ன மாதிரி அழைப்போடு இருக்கிறவர், தாயின் கர்ப்பத்திலேருந்தே ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர், எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார். எலியாவின் ஆவியில் வேலை செஞ்சார். ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லார், இவர் தான் வரப்போகிற எலியா, இவருக்காக தான் காத்திருந்தோம் நம்ம, இப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட்டாரு. இப்பேற்பட்ட மனுஷன் சொல்கிறாரு, அட துணி என்ன பெரிய துணி, சாப்பாடு என்ன பெரிய சாப்பாடு, என் ஊழியம் என்னது, ஜனங்களை தேவனுக்கு நேராக நான் திருப்பணும். இஃப் யூ வாண்ட் யுவர் மினிஸ்ட்ரி டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் த லார்ட், கிரேட் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் த லார்ட், make a note of this point. Lesson number 1, he made it a people thing. He made it a people thing. He made it a people thing. See, John the Baptist made it a people thing. Make it a people thing. In other words, the ministry that you do must serve the people of God, bless the people of God. It must be about people being blessed by your ministry. அதனால தான் ஊழியம் வரும்போது don't pick up a title, pick up a towel. Now, added to these 4 lessons, I also want to give you few PowerPoints, all right? 4 lessons, but different PowerPoints, maybe 4 PowerPoints, okay? Make a note of this point. Don't pick up a title, pick up a towel, because we are called to serve. Don't look for titles, look for towels. Say, whom can I serve? Whom can I be a blessing to? Ministry la success endradhu enadhu? It's not about accolades, and it's not about how popular we are. It's really not about how many followers we have or how large a media channel that we have. Now, all of these serve a purpose
in order to minister to the people of God. You know why we are excited about 10,000 subscribers, 5,000 subscribers? Because each subscription represents a person. We are glad about the people of God. Numbers நம்மளுடைய சக்சஸ் இல்ல. எல்லாரும் சொல்லுங்க, நம்பர்ஸ் ஏன் சக்சஸ் இல்ல. எல்லாரும் சொல்லுங்க, பணம் ஏன் சக்சஸ் இல்ல. சத்தமா சொல்லுங்க, பதவி என்னுடைய சக்சஸ் இல்ல. பாப்புலாரிட்டி ஏன் சக்சஸ் இல்ல. ரெண்டு கை உயர்த்தி சொல்லுங்க, நான் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். சொல்லுங்க, அதுதான் என் ஊழியத்தின் வெற்றியாக மாறும். I have to be a blessing to people. ஒரு நாள் AFT சர்ச்சில் அந்த இடத்துல நான் ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பைபிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வந்தார். அன்னைக்கு அவருடைய பிரசங்கம் போல தெரியுது அந்த சாப்பல் சர்வீஸில். அண்ட் he asked me, பாஸ்டர் எப்படி பாஸ்டர் நல்லா ப்ரீச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்க பாஸ்டர். ஆனால் பிகாஸ் இட் கெட்ஸ் ரியலி டெரிஃபைங் when you are a Bible college student and you have to preach to Bible college students with your professors, lecturers எல்லாருமே. அப்போ அவர் வந்து சொன்னார், நீ எப்படி நான் பிரசங்கம் பண்ணுறது எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு. Then I asked him one question. பார், ரொம்ப சிம்பிள். Don't try or aim to become a great preacher. நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுன்ற ஃபோக்கஸை விட்டுரு. நீ யாருக்கு பிரசங்கம் பண்ணுற? இன்னைக்கு நீ சொல்ல போகிறத வச்சு அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னு பிரசங்கத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ண. ஆண்டவரே, இந்த ஜனங்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி எனக்கு நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கிறீங்க. வாட் டு ஐ நோ தட் வில் பிளஸ் தெம். லேட்டஸ்ட்டாக எந்த ஸ்டோரி படித்தேன் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு, அதையே நான் ஷேர் பண்ணுறேன். என் வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு, எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு, அதையே நான் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மினிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் அபவுட் தி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் இட். இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறேன், இந்த மாதிரி சாப்பாடை சாப்பிட்டேன், அதை பற்றி இல்லை. ட்ரெஸ் போடுறது, நல்ல ட்ரெஸ் போடுறது தப்பு இல்லை, நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை. அதை பிடிச்சி நீங்கள் செல்ஃபி பிடிச்சி நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டாலும் தப்பு நான் சொல்ல வரல. ஆனால் அது சக்ஸஸுடைய மினிஸ்ட்ரியுடைய சக்ஸஸை டிட்டர்மின் பண்ணுறது இல்லை. அதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய மறந்துட்டாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்கிறேன் நான். உங்கள் ஊழியத்தினால ஜனங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்கன்னா நீங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கிறீங்க. இஃப் somebody is being blessed by your ministry genuinely, then your ministry is truly successful in the eyes of God. So don't pick up a title, pick up a towel. And I also want to say this, don't look for the spotlight. Don't look for the spotlight. அப்படின்னா நான் அர்த்தம், எனக்கு எப்போ பிரதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், நான் எப்போ பிரதர் வர்ஷிப் லீடராக மாறுது, நான் ரொம்ப நாள் பேக்கப்பே இருக்கிறேன் பிரதர். நான் என்னை பார்த்த உடனே சொல்கிறாங்க, ஜேக்கப் நீ பேக்கப் பண்ணுறாங்க, நான் என்ன பண்ணுறது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது, இல்லைனா நீ பேக்கப் பண்ணுறாங்க. சரியா? இப்போ இதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவும் ரைமிங்காக தெரில, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. என்ன பண்ணுறது தெரில பிரதர், என்ன கவலைப்படாதீங்க. டோன்ட் லுக் ஃபார் த ஸ்பாட்லைட். Here is something. Look for a dark place to shine because you are the light. Don't look for the spotlight. இப்போ அந்த காலத்து தியேட்டர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there will be a spotlight on the main performer. எல்லாம் டார்க்காக இருக்கும், அவர் மேலே மட்டும் அந்த ஒளி கொடுக்கப்படும், அதில் அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெளிவாக தெரியும். Don't look for a spotlight. எனக்கு எப்போ எனக்கு கிடைக்கும் பிரதர் வாய்ப்பு, எனக்கு எப்போ பிரதர் வாய்ப்பு கிடைக்கும், அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. லுக் ஃபார் அ டவல், சர்வ் வேர் யூ ஆர். லுக் ஃபார் அ டார்க் பிளேஸ். லுக் ஃபார் அ டார்க் பிளேஸ்னு அர்த்தம், டோன்ட் லிட்ரலி லுக் ஃபார் அ டார்க் பிளேஸ், ஆஃப் கோர்ஸ் யூ நோ பெட்டர். Look for where you can shine your light. Let's say you are computer savvy. Computer systems பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே பூந்து விளையாடிடுறீங்க நீங்கள். இங்கே வரும்போது you know what you should do, எனக்கு எப்போ பிரதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படி இல்லை. You see brother, there's a digital department இல்லை நம்ம சர்ச்சில், there's a media department. Okay, in your ministry, in your church, you say அந்த விஷயத்தில் I have a light that I can shine. Can I take part in it? Can I help? Can I serve? எனக்கு ஒரு டைட்டில் தரீங்களா, இல்லை எனக்கு ஒரு டவல் தரீங்களா, so that I can serve. Your ministry, whether it's victorious or not, is based on if people are blessed or not. See, when Jesus left the earth, he didn't leave a building, he didn't leave an organization, he didn't leave millions or billions of dollars of funds. இயேசு கிறிஸ்து வெற்றிகரமானவரா தோல்வி அடைஞ்சவரா? நிச்சயமா வெற்றிகரமாக அடைஞ்சவர் தான். இவ்வளோ வெற்றிகரமான ஒரு தலைவர் பணத்தை விட்டுட்டு போல இல்லையா? ஃபைனலாக இந்த பணப்பைக்கு என்ன ஆச்சுன்னே நம்மளுக்கு ரெக்கார்டும் இல்லை. யூதாஸ் என்றவர் 30 வெள்ளிக்காசை வாங்கினார், திருப்பி கொடுத்தாரு, தூக்கு மாட்டி செத்தாருன்னு தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. அந்த பணப்பையை பற்றி அவர் பெருசாக கவலைப்பட்டதா இல்லை. அண்ட் பேதுரு அந்த பணப்பை எங்கே இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை விட. ஸோ he was not too concerned about money. ஒரு பில்டிங்கை கூட கட்டல பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து. ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் இன்டர்நேஷனல், எருசலேம் நடுவில் நமக்கு வேணும். ஏன் செஞ்சிருக்க முடியாத அவரால், ஆனால் ஒரு பில்டிங்கை கூட கட்டாமல் போயிட்டாரு, ஆனால் அவர் வெற்றிகரமானவர்ன்றோம் நம்ம. He didn't leave an organization. See, he didn't leave an organization, ஒரு கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன். எங்களுக்கு இப்பேற்பட்ட கிளைகள் உண்டு, நாங்கள் தான், எங்களிடத்தில் வாருங்கள் வாருங்கள் வாருங்கள். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று கொண்டு வரல அவர். ஆனால் அவர் பரலோகத்துக்கு போகும்போது பிதாவானவர் எவ்வளோ பிரியப்பட்டார்னா, மகனே வா என் வலது பக்கத்தில் உட்காந்துக்கன்னு உட்கார வச்சுட்டாரு. அந்த மாதிரி வெற்றிக்கு நீ உட்காருப்பா, நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு பிடிச்சிட்டா அப்படின்னு. என்ன ரகசியம்? You know what he left? Not money or a building.
he left a bunch of people who shook the world and changed the world. And today Christianity exists because the disciples carried the message of our Lord Jesus Christ. What made the ministry of Jesus very successful? One of the most important aspects is this, that he focused on people. He focused on people. யார் வந்தாங்களோ அவங்க மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் நம்ம பாஸ்டர்ஸ் சர்ச் நம்ம நடத்தும் போது. யார் வரலையோ அவங்கள பற்றி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது. இன்வைட் பண்ணுறோம், டோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறோம், ஃபாலோ அப் பண்ணுறோம். ஆனால் யார் வந்தாங்களோ அவங்க மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு அவங்க வந்திருக்கிறாங்க, இன்னைக்கு அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும். தட் ஷுட் பிகம் அவர் மோட்டோ. ஹூம் கேன் ஐ பி எ பிளெஸிங் டு? ஏப்ரம். லேட்டராக கர்த்தர் என்னன்னு மாற்றிட்டார் அவருடைய பேரை? ஆபிரகாம் மாற்றினார். ஆபிராம் அப்படின்னு இருந்தவரை ஆபிரகாம் அப்படின்னு மாற்றினார். ஆபிராம்னா அது ஒன்றும் கெட்ட வார்த்தை இல்லையா? அது கூட நல்ல பேர் தானே. ஏப்ரம்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? எக்ஸால்டட் ஃபாதர், உயர்ந்த தகப்பன். இது நல்லா தானே இருக்குது, பெரியப்பான்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம இல்லையா? உயர்ந்த தகப்பன், பெரியப்பா. ஆனால் எக்ஸால்டட் ஃபாதராக இருந்ததில் என்ன தப்பாயிடுச்சு ஆண்டவருக்கு? ஆண்டவர் சொல்கிறார்ல, உன் பேரை மாத்திரேன் நான், ஹே கொண்டு வரேன், என்னுடைய கிருபை கொண்டு வரேன் அப்படின்ட்டு ஆபிரகாம் அப்படின்னு மாத்துறாரு. இப்போ அந்த பேருடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? அநேகருக்கு தகப்பன் அப்படின்ட்டாரு. உயர்ந்த தகப்பனா இருக்கலாம், வெற்றிகரமா இல்லாம போலாம், காலியா இருக்கலாம் வாழ்க்கை. ஆனா அநேகருக்கு தகப்பன் அப்படின்னு நம்ம வரும்பொழுது கர்த்தர் சொல்றாரு, அங்கதான் ஆசீர்வாதம் வேலை செய்யுது. You see, before the blessing he was Abram, exalted father. In other words, அப்படிதான் அவங்க அப்பா அவருக்கு பேர் வச்சாரு, உயர்ந்த தகப்பன் இவன் அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை என்ன உயர்ந்த தகப்பனா மாத்திட்டான்னு பேர் வச்சாரா என்னவோ நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனா ஆசீர்வாதம் வந்த உடனே அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா அவர் மாறுறாரு, அநேகருக்கு தகப்பனா அவர் மாறுறாரு. எல்லாம் சொல்லுங்க, ஆபிராம் இல்ல ஆபிரகாம். எக்ஸால்ட் ஆகுறது வேற, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது வேற. ஆண்டவரே என்ன உயர்த்துங்க அப்படின்னு ஜெபம் பண்றது தப்பு இல்லை, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா என்ன மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றது அதை விட முக்கியமான ஜெபம்னு சொல்றேன் நான். It's not wrong to pray, Lord, elevate me, promote me, Lord, give me opportunities. Definitely not wrong, as long as our heart is in the right direction. We say, Lord, make me a blessing. அன்றைக்கி ஒரு தம்பிக்கிட்ட நான் பேசுகிறேன், அவர் சொல்கிறான், என்னப்பா உன்னுடைய வாஞ்சை என்ன? உனக்கு ஆண்டவருக்கு என்ன தெரிந்த இந்த யூத் கேம்ப்லாம் வரும்போது ஃபயராக இருப்பாங்க பசங்க, ஃபயராக இருப்பாங்க. என்ன ஃபயராக இருப்பாங்க, என்னத்தை பற்ற வைக்கிறதுன்னு தெரியாது, அது மட்டும்தான். they don't know what to burn, but they are on fire. பேசிட்ட பிறகு நம்ம வயிறு எரியும், என்னடா இப்படி இருக்கிறானே, கண்டபடி பேசுப்பா, பிரதர் இப்படி இருக்கிறேன் பார் பிரதர், இப்படி பிரதர் அப்படி பிரதர்னா. ஒரு தம்பியை கூப்பிட்டு, நீ என்ன பிரதர்? நான் ஆண்டவருக்காக உலகமெங்கும் போகிறேன் பிரதர். போய் என்ன பண்ணுற? இல்லை போகிறேன் பிரதர், நான் அமெரிக்கா போகிறேன், ஆஸ்திரேலியா போகிறேன். சரி போ, என்ன பண்ண போகிறேன் அங்கே போய்? போகிறேன் பிரதர் நான்ன்றான். I want to go to the nations-ன்றதுல தப்பு இல்லை, பட் வாட்ஸ் த மோட்டிவ்? வேற ஆண்டவருக்காக நான் 120 தேசங்கள் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றதுல என்ன பெருமை இருக்குது? யார் அதனால? கமான் சொல்லுங்க சத்தமா, அதனால யாரு ஆசீர்வதிக்கப்படுறது? அதுதானே முக்கியமான கேள்வி. என்கிட்ட கேட்குறாங்க, பிரதர் கர்த்தர் உங்களை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புவார் அப்படின்றாங்க. நான் சொல்கிறேன், அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி என்ன பண்ண போகிறேன் நான்? ஏன் ஜனங்க இங்கே இருக்கிறாங்க, ஆனால் அங்கே ஒரு சில ஜனங்க பிரசங்கத்தை கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டு, அங்கே இந்த பாஸ்டருடைய டீச்சிங்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், இந்த டீச்சிங்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும்னு கூப்பிட்டு மதித்து கூப்பிட்டாங்கன்னா அப்போ நம்ம போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம திறந்து கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம போக தேவையில்லை. என்னுடைய பாஸ்டர் பாருங்க, ரமேஷ் பாஸ்டர் சொல்லுவார், அஜோபா கிரேஸ்வின், நீ ஊழியத்துக்கு நான் நிறையா இடத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க, கூடும்போதெல்லாம் நினச்சிடாத, போனால் அப்படியே லட்சக்கணக்கில் கொடுத்து அனுப்புவாங்கன்னு நினைக்காத, நிறைய இடத்துல போய் நீ தான் கொடுத்துட்டு வரணுமாயிடும், பணத்தை எதிர்பார்த்து போகாது. அப்புறம் ரெண்டாவது சொன்னார், பார் நீ போகிற இடத்துலலாம், உன்னை இன்வைட் பண்ணுற இடத்துலலாம் நீ போகணும்னு நினைக்காத அப்படின்னார். அப்போ அவர் என்ன பார்த்து சொன்னார், பார் உன்னுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டவங்களான்னு முதல் செக் பண்ணு, உன் பிரசங்கத்தை மதிக்கிறாங்களா, இந்த வெளிப்பாடை மதிக்கிறாங்களான்னு நீ கேட்டு தெரிஞ்சுக்க, அதுக்கப்புறம் போகிறதா வேணாமா நீ தீர்மானம் எடு. நீ போய் ஆகணுன்ற கட்டாயம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் இவாஞ்சலிஸ்டா இல்லை அப்போஸ்தலராக இருந்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பேசுகிற அளவுக்கு நான் இன்னும் வளரல. நான் வந்து நம்ம லெவலில் மட்டும் நான் பேசினுக்கிறேன் இந்த நேரத்தில். இஃப் யூ ஆர் கால்ட் டு பி இன் அ சர்ச் ஆஸ் அ பாஸ்டர், ஆஸ் அன் அசோசியேட் பாஸ்டர், you've got to be very clear. Don't answer every invitation. You've got to make sure that they value what you bring to the table, that they respect the revelation that is in your life, and they have to talk about your teaching and your revelation. It's about being a blessing. Amen. It's about being a blessing to the nations. Do you love your people? Do you want to serve your people? Reverend D. Mohan, சவுத் இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய சபைகள் போதகராக இருக்கிறார் இல்லையா, அவர் சொல்கிறாரு, அவருடைய இன்டர்வியூவில் சொல்கிறாரு, நான் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுறேன், என்னை ஜனங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றாங்க, குடும்பமாக ரீலோகேட் ஆனாங்க. அவர் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும்போது அப்போ அவரை பார்த்து கேட்டாங்க, ஐயா என்ன ரகசியம்? அவர் சொன்னார், பார் எல்லாத்துக்கும் மேலே உன்னுடைய சபை ஜனங்களை நீ அதிகமாக நேசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். நேற்று இன்ஸ்டாகிராமில் கிரேக் குரோஷெல் அப்படின்ற லீடர்ஷிப் குரு பாருங்கள், என்னுடைய ஒரு குருஸில் அவர் ஒருத்தர்,
கிரேக் குரோஷல் போட்டிருக்கார். அவர் சொல்றாரு, you cannot lead people effectively if you don't love people deeply. You have to love them. அவங்க நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நீங்க விருப்பப்படணும். ரெவரண்ட் ஜார்ஜ் பென்டிகாஸ்ட் எடின்பர்க்ன்ற இடத்துல ஒரு பிரசங்கத்தை முடிச்ச உடனே ஹொரேஷியஸ் போனார் அப்படின்ற ஒரு சீனியர் பாஸ்டர் பாருங்க, ஒரு மூப்பர், முதியவர், இந்த பிரசங்கத்தை முடிச்ச உடனே அவர் கூப்பிட்டாராம், தம்பி இங்க வான்னு சொல்லி. he put his hand over his shoulders and he asked him, you love to preach to men, don't you? இந்த ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்றதுன்னா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல? அப்ப அவர் சொன்னாராம், yes. And then the elderly pastor, the preacher, he said, but do you love the men that you preach to? You love to preach to people, but do you love the people that you preach to? See, that makes a big difference. That makes a huge difference. எல்லா நகரில் போய் ஊழியம் செய்யும் போது நான் எங்கே போனாலும் அந்த இடத்துல சின்ன பசங்களை நம்ம கேதர் பண்ணிக்குவோம் பாருங்க. கேதர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரேயர் நடத்தி முடிச்ச பிறகு தான் பெரியவங்களுக்கு நடக்கும். அப்போல்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரீட் ப்ரேயர்ஸ் தான், எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ட்ரீட் ப்ரேயர்ஸ் தான் நடக்கும் நம்மளுடைய ஆரம்ப காலங்களில். அங்கே நடத்தும் போது அநேக தடவை ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லுவோம் பாருங்க, ஏன் நான் போகும்போது பிள்ளைகள் அநேகர் வரணுமா இருக்குது, எதுக்காக வரணும்னா, அங்கே 100 பசங்க வந்தாங்கன்னா 99 பசங்களுடைய பேர் நான் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஏன்னா ஐ ரியலி லவ் தெம் அண்ட் ஐ ப்ரேட் ஓவர் தெம். எவ்ரி வீக் ஐ வுட் ப்ரே ஓவர் தெம். ஒருத்தன் வரலன்னா கூட போய் அவங்க வீட்டில் போய் பார்ப்பேன், என்ன தம்பி வரல நீ, என்னாச்சு உனக்கு, போன வாரம் வரல நீ, முந்தின வாரம் வந்தா, அதுக்கு முந்தின வாரம் வரல நீ. ஐ வுட் நோட் ஈவன் அவர் சர்ச் மெம்பர்ஸ், நான் உங்களை பார்த்தா நான் கிளியராக கேட்பேன், நீ இந்த வாரம் வந்தீங்க, இந்த வாரம் வரல, உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள். யூ நோ வை? இட்ஸ் நாட் அபவுட் ட்ராகிங் பீப்புள், கண்ட்ரோலிங் பீப்புள். நோ, இட்ஸ் அபவுட் கிவிங் them the freedom to grow, but also letting them know that we love them and that we care for them. Come on, are you receiving today? Yes, do you love people? If you don't love people, you cannot be in the ministry. பசங்கன்னா எனக்கு ஆவாது பதர், ஒரே தன பேசினே இருக்குதுங்க பதர், அதனால் என்ன பண்ணுறது தெரியல பதர். சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரிக்கு நான் ஜாயின் ஆகலான்னா நீங்கள் தயவுத்தது வராதிங்க அந்த பக்கம்ன்ற நான், சரியா? ஸ்நாக்ஸ் கூட போகாதீங்க. முதல்ல உங்கள் மனசு மாறட்டும், அவங்க மேலே ஒரு அன்பு வரட்டும். What's special about John the Baptist? Let's go back to the first point. He made it a people thing. John the Baptist, he was not about fancy clothes or fine dining. He was all about turning people's hearts to God. What can I do to bless people? What can I preach so that people will repent? யாரை ஞானஸ்தானம் கொடுக்கலாம், அதான் அவருடைய வேலை. யாரை திருத்தலாம், திட்டுவார், கத்துவார், ஆனால் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பாரு, ஊழியம் செய்வார், அங்கேயே தான் இருப்பார். இதுதான் அவருடைய ஊழியமாக இருந்துச்சு. If you want your ministry to be great in the eyes of God, then you make it a people thing. You make it a people thing. Number 2, let's go to John chapter 1 and verse number 19. யோவான் 1:19 பாருங்க. யோவான் ஸ்நானகன் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு சில ஜனங்க அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க. எருசலேமில் இருந்து யூதர்கள் ஆசாரியரையும் லேவியரையும் யோவான் இடத்துல அனுப்பி, கவனிச்சிங்களா? ஜெருசலேமில் இருக்கிற டெம்பிளில் இருக்கிற பொறுப்பாளிகள் அவங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த மனுஷன் பயங்கர அசைவை கொண்டு வந்துட்டார். வனாந்திரத்திலிருந்து பிரசங்கம் பண்ணி ஊரே அவரை தேடி இருக்குதுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்களேன். நீர் யார் என்று கேட்ட பொழுது, என்ன மாதிரி ஒரு கேள்வி பாருங்க. இப்படி நம்மளை கேட்டால் நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பிரதர் நீங்கள் யார், நல்ல ப்ரேயர் பண்ணீங்களே, நீங்கள் யார், இந்தாங்க பிரதர் கார்டு, இல்லை நம்ம கொண்டு வர மாட்டோமா, இல்லை நமக்கு தோணுதா இல்லை, அட்லீஸ்ட்டு நான் யாருன்றீங்களா பிரதர், என் யூடியூப் சேனல் பார்க்கலையா நீங்கள், என் ஃபேஸ்புக்கை பார்க்கல, சில பேர் என்ன புரியுதா, நம்மளுக்கு தோணுது, அப்போ நம்ம பண்ண மாட்டோம்னு வச்சுங்களேன், காமெடிக்காவது தோணுதா இல்லையா நம்மளுக்கு, நான் யாருன்னு கேட்குறாங்களே இவங்க. இப்போ சில பேர் நம்மளை ஆப்போசிட்டாக நினச்சிட்டு போயிடறாங்க இல்லையா. இதோட சத்தியமங்கலம் அப்படின்ற ஊரில் போய் பிரசங்கம் பண்ண போனேன். ரொம்ப ரேர் தான் வெளியே போகிறது, சரியா, ரொம்ப எல்லாம் ஊர் சுற்றுறவெல்லாம் இல்லை. நான் நம்மள்கிட்ட அந்த மாதிரி பெரிய இன்விடேஷன்ஸும் வர்றதில்ல, உங்கள்கிட்ட ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். நானும் நிறையா அதுக்கு ஓகே சொல்கிறதில்ல. நமக்கு நம்ம குடும்பம் தேவனுடைய குடும்பம் அப்படியே இருந்துறேன் நான். அப்புறம் ஒரு அம்மா வந்தாங்க, வந்து ஐயா உங்களை நான் டிவியில் பார்க்குறேன் ஐயா அப்படின்னாங்க. நான் பார்த்துருப்பாங்க போல் இவங்க அப்படின்ட்டு, டிவியில் பார்த்தேன் நான் உங்களை அப்படின்னு. ரொம்ப நன்றிம்மா, எனக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கோங்கம்மா, கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராகன்ற. நல்லா பேசி முடியும் போது சொன்னாங்க, சாது ஜேம்ஸை கேட்டேன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்றாரு. சாது ஜேம்ஸா? நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது சேது ஜேம்ஸ் தான், கிட்டார் வாசிக்கிற. இல்லை இல்லை அவர் இப்போ புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்? என்னவோ ஜனங்களுக்கு நம்மளை தெரிஞ்சுன்னா என்ன தெரிஞ்சுன்னா பல்லவத்துக்கு வந்துடுறேன். நீ என் பிரசங்கத்துக்கிட்ட ஆசீர்வதிக்கப்பட்டா எனக்கு சந்தோஷம்ப்பா, அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். சில பேர் அவமானப்படுத்திட்டு போயிடுறாங்க. நேரில் பார்த்து, இல்லை பதர் டிவியில் நல்லா இருக்கிறீங்க நீங்கன்றார் ஒருத்தர். அன்றைக்கி நான் சொன்ன டிவிலே பார்த்துக்கப்போ, நேரில் என்னை பார்க்கவே வேண்டான்னு. ஒரு சர்ச்சில் பிரசங்கம் பண்ண போனேன். அவங்க போட்ட போஸ்ட் எப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. இப்போ நம்ம ஒல்லி ஆகிறதுனால ரொம்ப ஹைட்டாக தெரிகிற மாதிரி தெரியுது ஃபோட்டோவில். போனவொன்னே ஒருத்தர் பிரசங்கம் முடிச்சோன்னே என்ன பார்த்து அதான் சொல்கிறாரு, பாஸ்டர் ನೀವು ತುಂಬ ಟಾಲಾಗಿ ಇರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು அப்படின்ட்டு. இல்லை நான் இவ்வளோ தான், சரியா? பட் திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். இட்ஸ் நாட் ரியலி அபவுட் வாட் பீப்புள் திங்க். என்னன்னா ஜனங்களுக்கு எப்படி தெரியும், அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை பார்.
வாட் டு யூ டு, ஹூ ஆர் யூ? இவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க, நீ யாருன்னு சொல்ல போற உடனே ஜான் த பேப்டிஸ்ட் சொல்ற அந்த என்ன அருமையா இருக்குது பாருங்க, அவருடைய ஃபோக்கஸ் தெளிவா இருக்கிறத பார்க்க முடியும். நீர் யார் என்று கேட்ட பொழுது அப்ப யோவான் என்ன சொன்னாரு? என் பேர் யோவான், ஆனால் எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. அவன் மறுதலியாமல் அறிக்கையிட்டதுமன்றி நான் கிறிஸ்து அல்ல. Before he said who he was, he first clarified who he was not. என்ன பெரியவன்லாம் ஒன்று நினச்சிக்காதீங்க, நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன்றார் அவர். நான் கிறிஸ்து அல்ல என்று அறிக்கையிட்டான். அப்பொழுது அவர்கள், பின்ன யார்? நம்ம ஊருக்காரு இவர், பின்ன யாரு நீ? பின்ன யார்? தமிழ் அப்படிதான் வருது. நீர் எலியாவா என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவன், நான் அல்ல, அவன் அல்ல. நீங்கள் யூ ஷுட் வாட்ச் ஜான் த காஸ்பல் மூவி. எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க த காஸ்பல் ஆஃப் ஜான் மூவி? அதில் ஒரு செம்மையாக இருக்கும் இந்த சீன் எல்லாம். சரியா? ஆர் யூ எலைஜா? நான் இல்லை. நீ தீர்க்கதரிசி ஆனவரா என்று கேட்ட. அதற்கு அல்ல. என்ன சொல்ல வர்ற? அவர்கள் பின்னும் அவனை நோக்கி, நீர் யார்? சொல்ல மாட்டேங்கிறார் இவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. நீ யார்? மேசியாவா? நான் மேசியா இல்லை. நீ எலியாவா? நான் அவன் இல்லை. நீ தீர்க்கதரிசியா? இல்லை. அப்போ நீ யார்? திரும்ப திரும்ப கேட்க. அவர் சொல்கிறார் பாருங்க, நான் யார்? பேரை கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறார் பாருங்க. என்ன மாதிரி தாழ்மை பாருங்க அவருக்கு. பேரை கூட சொல்ல அவர் சொல்கிறாரு, எங்களை அனுப்பினவர்களுக்கு நாங்கள் உத்தரவு சொல்லும்படிக்கு உம்மை குறித்து என்ன சொல்லுகிறீர் என்று கேட்டார்கள். ஏதாவது சொல்லி தொலையும் அப்படின்றாங்க. அதற்கு அவன், கர்த்தருக்கு வழியை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்னபடியே நான் வனாந்திரத்தில் கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தமாயிருக்கிறேன். எல்லாரும் சொல்லுங்க, நான் வெறும் ஒரு சத்தம். நான் யாருன்றதை நான் வெளிப்படுத்த தேவையில்லை. நான் யாருன்றதை நான் மேன்மைப்படுத்த வரல. என் ஊழியத்து மேலே நான் ஃபோக்கஸாக இருக்கிறேன். நான் வெறும் ஒரு சத்தமாக இருக்கிறேன். அடுத்தது பாருங்க, 26ஆம் வசனம் வரைக்கும் படிக்க போகிறோம். அனுப்பப்பட்டவர்கள் பரிசேயராய் இருந்தார்கள். அவர்கள் அவரை நோக்கி, நீர் கிறிஸ்துவும் அல்ல, எலியாவும் அல்ல, தீர்க்கதரிசிமானவரும் அல்லவென்றால் ஏன் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள். யோவான் அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நான் ஆஃப்டர் ஆல் தண்ணில முக்கிய சிந்திக்க இப்படி பேசுறீங்களே, நான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன். நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவே நிற்கிறார். அவர் எனக்கு பின்வந்தும் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர். நான் என்னடா பெருசா பெரியவன்? எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வர்றாரு பாரு, அவர் தான் பெரியவர். யோவான், நீங்க மேசியாவா? இல்ல. நீங்க எலியாவா? அது நான் இல்ல. நீங்க தீர்க்கதரிசியா? அதுவும் நான் இல்ல. அப்ப நீங்க யாரு? நான் ஒரு சத்தம், கர்த்தருக்கு வழி உண்டாக்குன்னு சொல்ற ஒரு சத்தம். அந்த கர்த்தர் யாரு? இங்கதான் இருக்கிறாரு, இயேசு வந்துட்டாரு. அவர் வர்றாருன்னு சொல்றதுக்கு வந்த அனௌன்சர் தான் நான்ன்றாரு. நீங்க தான் மெயின் ப்ரீச்சரா? நல்லா ரொம்ப நேரம் ப்ரீச் பண்ணுக்கிறீங்க. நான் இல்லை, நான் அனௌன்ஸ் பண்ண வந்துக்கிறேன். மெயின் ப்ரீச்சர் எனக்கு பின்னாடி வந்துருக்கிறார். அவரை பாருங்க, அவரை பாருங்க, அவரை பாருங்க. இப்போ தெரியுதா ஏன் யோவான், why was he called the greatest of all? Because he pointed people to, talk to me, he pointed people to Jesus. Write this down. Become a better pointer. Then you aim to become more than you aim to become a better preacher or a better worship leader. Become a better pointer. Become a better pointer. தாம் பேரை கூட சொல்ல பாருங்க, அவங்க அப்பா பேரை கூட சொல்ல. இவர் யாருன்றீங்க? சகரியான்ற ஒரு ஆசாரியனுடைய பிள்ளை, சிறந்த கிளாஸ். லேவி கோத்திரமே சிறந்ததை தான் அனுபவிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இஸ்ரவேல் நாட்டிலேயே. அவங்களுக்கு இருக்கிற மரியாதை யாருக்குமே இல்லை. லேவி கோத்திரம், ஆசாரிய கூட்டம், அதெல்லாத்தையும் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. நான் யார், எங்கள் அப்பா யார், எங்கள் தாத்தா யார், ஒன்றும் சொல்லப்பார். தான் பேரை கூட சொல்ல. நான் வெறும் ஒரு சத்தம் தான். நான் இன்னொருத்தர் வர்றாரு, அவருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துனுக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மைக் அவர்கிட்ட குத்துட்டு போயினே இருப்பேன். நான் என்னை ஓவராக ஒத்து பார்க்காதீங்கன்றார் யோவான். என்ன ரொம்ப பெருமையாக பேசினுக்காதீங்க, நான் பெரியவன் இல்லை. ஐ எம் ஹியர் டு பாயிண்ட் பீப்புள். I am here to point people to Jesus. If you are a preacher, write this down, become a better pointer. Then you aim to become a better preacher. If you are a praise and worship leader, become a better pointer. If you are an usher, you serve in the church, in whatever capacity you've been given the opportunity to do so, become a better pointer. Make it a point in your life to point people to Jesus. To point people to Jesus. Great preachers are but great pointers. Great preachers are but great pointers. ஒரு நாள் யோவான் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, யோவான் உங்களை விட நிறைய அவர் ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறார். யோவான் யாரு? ஜீசஸை. உங்களை விட நிறைய அவர் தான் கொடுத்துன்னு இருப்பாரு பாருங்க. சீஷருங்க எல்லாம் அவர் பின்னாடி போறாங்க. அப்போ யோவான் சொல்றாரு, யோவான் 3:30 சொல்றாரு பாருங்க. ஜான் 3:30 சொல்றாரு, I must decrease, he must increase. அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும். எல்லாம் சொல்லுங்க, வேண்டும். அப்படின்னா அர்த்தம் இதெல்லாம் வேணும்னே தான் நடக்குதுன்றார். இப்படி தான் ஆகணும், இப்படி தான், வேற எப்படி ஆகணுன்றார். இப்படி தான் ஆகணும். ஐ மஸ்ட் டிக்ரீஸ் பட் ஹீ மஸ்ட் இன்க்ரீஸ். ஹீ மஸ்ட் இன்க்ரீஸ். வில்லியம் கேரி, அருமையான மிஷனரி, இந்தியாவுக்கு வந்த மிகப்பெரிய தேவ மனிதன் பாருங்க. அவர் மரண படுக்கையில் இருக்கிற நேரத்தில் அவரை பார்க்கறதுக்கு அவருடைய நண்பன் வந்தார். வந்த உடனே அவரை பார்த்து,
பெருமையாக பேசி தள்ளி, ஐயா நீங்கள் இப்படி செஞ்சீங்க, அப்படி பைபிளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்க, இவ்வளோ ஊழியத்தை செஞ்சீங்க, மனைவி மறிச்சோம், பிள்ளைகள் மறிச்சோம், இந்தியா விட்டு நீங்கள் போல, இந்த மாதிரி ஊழியக்காரர் நீங்கள் அப்படின்னு புகழ்ந்து தள்ளி அவரை ஓவராக பெருமைப்படுத்தி பேசி அவரை என்கரேஜ் பண்ண போயிருக்கிறார். நல்ல எண்ணத்தில் நிறைய புகழ்ந்து தள்ளி வில்லியம் கேரி ஐயா வந்து மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறார். சரி, எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இவர் கிளம்புனாராம் பாருங்க. எந்திரிச்சு போகும்போது இவர் சொன்னாராம், ஐயா ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னாராம். இப்போ அவர் சொன்னாராம் பாருங்க, when I am alive you spoke more about me, but when I am gone speak more about my savior அப்படின்னாராம் பாரு. நான் உசுரோட இருக்கும்போது ஓவரா என்ன நீ உசுப்பேத்தின்கிற, நீ என்னை பற்றி ஓவரா பேசுனுங்கிற, நான் போயிட்ட பிறகு என் ரட்சகரை பற்றி அதிகமாக பேசு. You know what made William Carey great? His heart was on fire for Jesus. He wanted to point people to Jesus. Smith Wigglesworth, the apostle of healing அப்படின்னு அவரை கூப்பிடுவோம். தான் மனைவியவே 2-3 தடவை உயிரோடு எழுப்பிட்டாராம் பாருங்க. 3ஆவது தடவை இந்த அம்மா சொல்லிட்டு இருக்குது, என்னை எழுப்பாத ஸ்மித், என்னை எழுப்பாத, நல்லா இருக்கிறேன், ஜீசஸ் கிட்ட இருக்கிறேன், சும்மா என்னை எழுப்பினுக்காதான்னு இந்த அம்மா சொல்லி விட்டுருச்சு. 14 பேரை உயிரோடு எழுப்பியிருக்கிறாரம்பா. அனுப்பியிருக்கிறாருன்ட்டு அனுப்பல, எழுப்பினார். போயிட்டாங்க, எழுப்பினார். பயங்கரமான ஊழியக்காரன் பாருங்க. ஐயோ, அந்த மாதிரி கர்த்தருடைய வல்லமையில வேலை செஞ்ச ஊழியக்காரர். கிட்டத்தட்ட 80 வயசு பாருங்க அவருக்கு. அவருடைய மரணத்தின் காலத்தில் இவர் எங்கே போனாலும் ஸ்மித் வரலையா, ஸ்மித் வரலையா, ஸ்மித் வரலையா, எல்லாரும் இப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் பாருங்க. அவருடைய பிரசங்கத்தில் சொல்றாரு, ஓ வாட் அ ஃபெயிலியர் ஐ ஆம் when people's eyes are upon me. எல்லாரும் என்னையே தேடினுக்கிறீங்களே, என்ன மாதிரி ஃபெயிலியர் பாரு நான் அப்படின்னு. உலகம் என்ன சொல்லியிருக்கோம், எல்லாரும் என்ன தான் தேடினுக்கிறாங்கோ, என்ன மாதிரி சக்ஸஸ் நான். ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு, எல்லாரும் என்ன தேடும் போது நான் ஒரு ஃபெயிலியர், எல்லாரும் இயேசுவை பார்த்தாங்கன்னா நான் ஒரு சக்ஸஸ். Success is when people see Jesus in you. So you can make a note of that point as well. And you can add that in our PowerPoint as well. Success is when people see Jesus in you. ஒருத்தரோ 2 பேரோ 100 பேரோ 1000 பேரோ யார்கிட்ட பேசினாலும் உங்கள் ஆட்டிடியூட், உங்களுடைய உள்ளம், உங்கள் பிரசங்கம் எல்லா ஜனங்களையும் உங்கள் பக்கம் ஈர்க்காம ஏசு கிறிஸ்துவை பார்க்க வச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு நபர், ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு நபர். Hallelujah. You'll be a successful person. And that is also my prayer, you know. That's also my prayer. I count not myself to have been apprehended. சரியா, வந்து அடைந்தாயிற்று நான் சொல்ல. ஆனால் என்னுடைய விருப்பம் தான் பாருங்க, யார் சந்திச்சாலும் may they see Jesus in me. May they see Jesus in the way we speak and in the way we love people, in the way we care for people. Hallelujah. The transforming material is Jesus Christ. So point people to Jesus. I cannot transform any person's life. என் கூட அவங்க வந்து காஃபி சாப்பிட்றதுனால, என்னுடைய போஸ்ட் அவங்க லைக் பண்ணுறதுனால அவங்க வாழ்க்கை மாற போகிறதில்ல. I better become a pointer. Because I cannot change people, only God can change people. Only Jesus can change people. 2 Corinthians 3:18 பார்க்குறோம், அவருடைய சாயலாக நம்ம கண்ணாடியில் காண்கிறது போல கண்டு. When you see Jesus in the scriptures, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளை மறுரூபமாக்கி நம்மளை மாற்றுகிறார். From glory to glory, right? He transforms us from glory to glory. The transforming material is not your guitar skills. The transforming material is not your communication skill. Use all of your skills to preach Jesus, because Jesus is the transforming material. அவர் தான் வாழ்க்கைகளை மாற்ற முடியும். Number 3, lesson number 3. John the Baptist, one thing that was very different about John was the way he prepared. யோவான் ஸ்நானகன் 30 வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அப்ராக்சிமேஷன் நான் சொல்லிக்கிறேன், நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் எப்படி இதை நம்ம கொண்டு வர முடியும்னா, ஹிஸ்டாரியன்ஸ், பைபிள் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் சொல்கிறாங்க, there were a group of people called Essenes. சரியா, அசீன் இல்லை, எஸ்ஸீன். இவங்க வேற, அசீன் வேற, எஸ்ஸீன் வேற. இந்த எஸ்ஸீன் என்ற ஜனங்க டெட் சி பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த வனாந்திரத்தில் அவங்களுக்குன்னு கோட்டைகளை கட்டிட்டு, அவங்களுக்குன்னு வீடுகளை கட்டிட்டு, எருசலேமில் கரப்ஷன் அதிகமாயிருச்சு. ரிலிஜியஸ் கரப்ஷன், பாரிசீஸ் சாடுசீஸ் உடைய கரப்ஷன் அதிகமாயிருச்சு. நாங்கள் கர்த்தரை முழுமையாக தொழுது கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி எருசலேம் தேவாலயத்தை விட்டுட்டு, ரிலிஜியஸ் குரூப் எல்லாம் விட்டுட்டு செப்பரேட்டான ஒரு குரூப்பாக மாறினாங்க. அவங்க தான் எஸ்ஸீன்ஸ், ESSENES. இவங்களுடைய வேலையே என்னன்னா, அநேக நாட்கள் உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுவாங்க. நல்லா ஜெபம் பண்ணி வேத வாக்கியங்களை ரெக்கார்ட் பண்ணி வைப்பாங்க. நிறைய ஏசாயா, எரேமியா இவங்க படிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த பழைய ஏற்பாட்டு எல்லா சுருள்களையும் எழுதி வச்சு நல்லா சேஃபாக செக்யூராக வைப்பாங்க. இதை தான் நம்ம டெட் சி ஸ்க்ரால்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஏன்னா 1940s there was a young Bedouin shepherd boy who was searching for his lost sheep, and he saw a cave in one of those caves, இல்லை, Qumran caves they say. இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், உள்ளே தான் ஆடு இருக்குதான்னு சொல்லி கல்லை தூக்கி போட்டிருக்கான் பாருங்க. உள்ள
ஒரு ஜாரில் போய் விழுந்த ஒரு சத்தம் போய் கண்டுபிடிச்சா அங்கே அவ்வளோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் எழுதப்பட்ட நிறைய பைபிள் ஸ்க்ரால்ஸ், இதெல்லாம் எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சதே யாருன்றாங்க? எஸ்ஸீன்ஸ். ஸோ தீஸ் வேர் ஹைலி கமிட்டட் பீப்புள் who really love the Lord and really love the word of God. You know what happened? John, they say, left his home, the privileges of being a son to a priest in the nation of Israel. He's in a nice family. நல்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்க குடும்பம் பாருங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேவரட் வேற, பிறந்ததே ஒரு மகிழ்ச்சி. He left it all and he spent most of his days, his teenage years, up until he was 30, with the Essenes preparing for his purpose. That is why he's able to quote lot of scriptures from the Old Testament. சரியா? என்ன வேலை பாருங்க இவர் வருது, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. என்ன யோவான் 25 வயசு ஆயிடுச்சு, கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நீ? நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், கர்த்தரியா மூலமா இது ஒரு சித்தத்தை வச்சிருக்கிறார். யோவான் 28 வயசு ஆயிடுச்சு, எப்போ யோவான் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெண்டியான ஒரு ஹேர் கட் பண்ணிக்கலாம், வா கொஞ்சம் ஊர் சுற்றி பார்க்கலாம், வா கிரிக்கெட்டோ பேஸ்பாலோ பாஸ்கெட் பாலோ விளையாடலாம் அப்படின்னு இப்பேற்பட்டவங்க கூப்பிட அந்த காலத்தில் இருந்திருக்க மாட்டாங்களா? இன்னும் யோவான் டைமை நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ஏன் இப்படி பண்ணிட்ட நீ, இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருந்திருக்கலாம். ஆனால் யோவான் சொல்கிறார், இல்லை என் லைஃபுடைய ப்ரையாரிட்டி இதுதான். ஐ ஹவ் செட் மை செல்ஃப் டு ப்ரிப்பேர் டு ரிசீவ் டு ரிசீவ் டு ரிசீவ். ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் பாருங்க, 30 years ரிசீவ் பண்ணுறாரு, 6 மாதம் ஊழியம். நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் சொல்கிறாரு நான் ஒரு சத்தம்ன்றாரு. ஆனால் அந்த சத்தத்தை கர்த்தர் இடி முழக்கமாக மாற்றினார். All he wanted to say about his ministry was, I am a voice. But God made that voice echo throughout the nation and bring the people turn towards God. You know, cause them to turn towards God and expect the Messiah. யோவானுடைய ஊழியம் எவ்வளவு வல்லமையா இருந்துச்சுன்னா முழு இஸ்ரவேலே எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இயேசு எப்போ வருவார், இயேசு எப்போ வருவார்னு சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்பவர் கொண்டு வந்துட்டார். What's the secret? Receiving gave way to his achieving. 30 years of preparation for 6 months of ministry. And John says, it's well worth. 6 மாதம் தான் ஊழியம். ஒரு தேசமே கலக்கப்பட்டுச்சுன்னா என்ன மாதிரி ஊழியம் பாருங்க, அது என்ன பயங்கரமான ஊழியம். What's the backbone? What's the backbone of a good thriving ministry? It's the fact that the pastor is spending time in the word and in prayer. அப்போஸ்தலர் பேதுரு சொல்றாரு, இவங்களுக்கு சாப்பாடு போடல அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடலன்னு எங்கள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறீங்க பாரு, இந்த பிரச்சனைலாம் எங்கள்கிட்ட வரக்கூடாது, நாங்கள் லீடர்ஸை ஏற்படுத்துகிறோம், அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க யாருக்கு சாப்பாடு போடணும் யாருக்கு கிடைக்கலன்னெல்லாம். We will give ourselves to prayer and the ministry of the word. What were they doing? Receiving, receiving, receiving. Now we know why the early church made such a great impact. And we can become too busy in ministry. See, we can get too caught up with the ministry of the Lord and forget the Lord of the ministry. There were many servant girls who came to harvest for Boaz, but nobody got married to Boaz. There was one girl who sought Boaz at his feet. போவாஸ் உடைய தோட்டத்தில் வேலை செய்யறது வேற, போவாஸ் உடைய பாதத்தில் விழுந்து கிடக்கிறது வேற. தோட்டத்திலையும் வேலை செய்யலாம், ஆனால் பாதத்தில் இருந்தோம்னா தோட்டத்துக்கே சொந்தக்காரர்களா கர்த்தர் நம்மளை மாற்ற வல்லவரா இருக்கிறார். If you are a person who will receive from the presence of the Lord. Number 3, write this down. Receive from God more than you minister to his people. Receive from God more than you minister to his people. Receive more. Receive more. ஒரு சத்தம் தேசத்தையே கலக்கிருச்சு. Because அந்த சத்தத்துடைய பேக்போன் என்ன தெரியுமா? years and years of preparation and receiving. அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்றார், கலாத்தியர் முதல் அதிகாரத்தில் சொல்றார் பாருங்க, 14 years I was in the oblivion. 14 வருஷம் எனக்கு பெரிய பெரிய பிரசங்கத்தை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போஸ்தலன் டைட்டில் ஒன்றும் கிடைக்கப்படல. ஆனால் 14 வருஷம் அப்போஸ்தலர் பவுல் ப்ரிப்பேர் ஆகிறார் பாருங்க. இப்போ போய் பிரசங்கம் பண்றாரு, செத்து போற ஜனங்களும் உயிரோட வர்றாங்க. புதிய ஏற்பாட்டில் 14 எபிசோட்ஸ் பாருங்க, if you include Hebrews 14 எபிசோட்ஸை அவர் நம்மளுக்கு எழுதி கொடுக்குறாரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் வேத வாக்கியங்களாக நம்ம உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். What's the backbone of a good thriving ministry? It's the discipline of receiving consistently from the Lord. Receive consistently, because if you don't receive consistently, you see, you will not be a burning bush, you will be a burnt out bush. If you want to avoid being burnt out, if you always want to be burning for God, then you have to stay close to the burning bush. Stay close to God. Stay close to God. மினிஸ்ட்ரியை விட அவர் உங்களுக்கு செய்கிற மினிஸ்ட்ரி தான் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியணும். இயேசு கிறிஸ்து காலை கழுவ வர்றார், எல்லா சீஷர்களுடைய காலை கழுவ வர்றார். அமேசிங்ல, knowing that God has given everything in his hands. John 13 நம்ம படிக்கிறோம். He picks up a towel. He didn't pick up a title. He picks up a towel and he starts washing the feet of his disciples. And எல்லாரும் சைலண்டாக தான் இருப்பாங்க, ஏன்னா எல்லாருக்கும் நிறையா தோன்றதில்லை. ஆனால் ஒருத்தருக்கு எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்று தோணும். ஆவியானவரோட அவர் தான் நிறையா பேசுவார் கூட இருந்தாருன்னா.
சிரிச்சவங்கெல்லாம் பரலோகத்துக்கு வந்தோன்னா அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க. நான் சிரிக்காமல் சொல்கிறேன்ப்பா. பேதுருன்றவர் பேசுகிறார். எல்லாரும் காலையும் கழுவ வரும்போது பேதுரு மட்டும், ஆண்டவரே என் காலை நீங்கள் கழுவுறதா? என்ன ஆண்டவரே இப்படி? ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொல்கிறார் பாருங்க. John chapter 13 verse number 8 சொல்கிறாரு, if I don't wash your feet, if you don't let me minister to you, if I don't wash you, cleanse you with the water of the word, if you don't receive my word, if you don't learn to sit down in my presence and receive, you don't have any part with me. Not in me is salvation, with me is ministry. அவர் சொல்றாரு, நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில், எனக்குள் இல்லை, எனக்குள் எப்பவுமே உனக்கு பங்கு உண்டு, சால்வேஷன், என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கில்லை. You will not be able to flow with me, you will not be able to move with me in the ministry. See, there's a difference between I want to do something for God, that's how we start, that is not how it's sustained. கர்த்தருக்கான ஏதாவது செய்யணும் பிரதர் அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் பேசலாம். கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் கர்த்தர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்ய கற்றுக்கணும். எல்லா மினிஸ்ட்ரி அப்படி ஆரம்பிக்குது, ஏதாவது செய்கிற மாதிரி, ஏதாவது 10 வருஷமா அதே பேசினா அப்படி இருக்கும், இன்னும் அவங்க ஊழியத்தை கண்டுபிடிக்கலன்னு அர்த்தம். So we start by this, I want to do something for God, but then you discover what God wants you to do, and then do you. Success is fulfilling what God has called you to do. See, I tell God, Lord, use me in the way you want me to be used. Use me in the way you want me to be used. You may have several talents and skills, but make sure you fulfill what God has called you to do. But how is that possible? Until you receive from God himself. Dr. Miles Monroe சொல்றார், the number one requirement of a leader is to keep growing continually. Is to keep growing continually. Don't get too busy in ministry. Not every problem is yours to solve. Not every meeting is yours to attend or yours to give. You're not called to solve everybody's problem. You're not called to be there in everything. Find out what God has called you to do, but more importantly, make sure that you have time to spend in the presence of the Lord. இல்லை பிரதர், எனக்கு எப்போ ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும், அதனால தான் நான் யூடியூப்ல வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறேன், அதனால தான் ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறேன். ஃபேஸ்புக்கில், யூடியூப்ல, சோஷியல் மீடியாவில் ஜனங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னு போஸ்ட் போடுங்க, கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். ஆனால் I want to be discovered brother, எனக்குள்ள ஒரு ஸ்கில் இருக்குது, யாராவது கண்டுபிடிச்சா நல்லா இருக்கும். I'm looking for a talent hunt, I'm looking for a talent scout. Can somebody see, discover me, here I am, என்னோட யூடியூப் சேனல் #_ preacher fire emoji தோணலையா? Don't go out and try to create a platform where you want to be discovered. I want you to write this down. You don't need to be discovered, God knows where you are. You need to be developed. You don't need to be discovered, you need to be developed. லபதர், எனக்குள்ள அவ்வளோ தாளந்து இருக்குது, எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா? படைச்சவருக்கு தெரியும் தாளந்து எங்க இருக்குது, நீங்க எங்க இருக்கிறீங்கன்னு அவருக்கு தெரியும். சாமுவேல் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு, அபிஷேகம் அவனை தேடி வரணும். தாவீது அவங்க அப்பா மதிக்கல, காட்டுல விட்டுட்டாரு அங்க. ஆனா கர்த்தர் சாமுவேல் கிட்ட சொல்றாரு, இவங்க யாரையும் நான் தெரிந்து கொள்ள, தாவீதுக்கு தான் அந்த அபிஷேகம். It's amazing how Samuel did not pour the oil on anybody else. What God has for you will come to you in Jesus' name. You don't have to try to put yourself out there. Somebody notice me, somebody discover me. You don't have to do that. Don't have to do that. You only have to be developed. But where does developing happen? In the presence of the Lord. When you sit at the feet of God. சாமுவேல் சொன்னார் அவங்க அப்பாவை பார்த்து, இவ்வளோ தான் அவங்க பசங்களா? இல்லை இன்னொருத்தன் இருக்கிறானா? ஐயா என்னையா உங்களுக்கே தெரியாமல் குழந்தை என்ன இருக்கிறானா என்ன? அவர் சொல்கிறார், ஐயா சின்னவன், பேர் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறார் பார். சின்னவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இதுக்கு வர்ற அளவுக்கு அவனை தகுதியாக நான் பார்க்கல. 17 வயசு பையன் கிட்டார் வாசித்து சும்மா ஜிங்கு ஜிங்கு நாங்கள் அப்படியே பாட்டு பாடு அப்படியே உட்காந்து இருப்பான். அப்படி கிட்ட போனால் உண்டி வாழ அடிச்சு அப்படியே தொலைச்சிருவான். ஐயா அந்த மாதிரி அவனெல்லாம் நீங்கள் கூப்பிடாதுருவான். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, அவன் தான் வேணும், அவன் தான் வேணும். ஷோ வாங்கப்பா எல்லாம் உட்காரலாம். அவர் சொல்கிறார், எல்லாம் ஏஞ்சி நில்லுங்கன்றாரு. We are not going to sit down to eat until David comes. தாவீது வராரு பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. The anointing was his, the crown was his, God's favor was shining upon him. தாவீது உள்ள வர்றாரு. தாவீது இதை பாஸ்டர் வந்துக்கிறாரா கூப்பிட்டுக்கிறாரு. ஒன்று ஆமா பாஸ்டர் வந்துக்கிறாரா, சாம்பல் வந்துக்கிறாரா, ஓடி வர்றாரு தாவீது. சின்ன 17 வயசு பையன் பாருங்க, 10th படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் பியூக்கு இன்டர்வியூவில் நிற்கிற மாதிரி பையன் அவன் வரான். 17 வயசு பையன் உள்ள வரான். என்ன டேடி கூப்பிட்டீங்க? அங்கிள் பிரைஸ்லாட் அங்கிள், சாரி அங்கிள், சாரி லேட் ஆயிடுச்சு அங்கிள். அப்பா சொல்லவே இல்லைங்க அங்கிள், எல்லாம் வந்துட்டுப்பா, ஃபர்ஸ்ட் நான் கிட்டார் வந்துட்டுப்பா அங்கிள், பாட்டில் பாட்டிங்களா அங்கிள்? The Lord tells Samuel. Now apparently Samuel was sitting down. Rise up and anoint him. He is the one that I have chosen.
You don't have to be discovered. Don't worry. You can be taking care of sheep in the backside of the desert, like even Moses. But God knows how to find you. You don't have to be discovered. You only need to be developed. What do we do? That's why I say, don't seek a pedestal. Seek to stay in the secret place and say, Lord, pour your love into me. Make me, mold me, change me, make me more like Jesus. That's what John did. That's what John did. You don't need to be discovered. You only need to be developed. Number 4, are you ready? And with this point, I want to bring this first session to a close in about 4 minutes time. But let's go to Matthew chapter 11 and verse number 9. Matthew chapter 11 and verse number 9. These are Jesus' words about John the Baptist. Actually, we can go back a few verses. We can go start reading from verse number 7. Amazing how Jesus brings about this point. அவர் சொல்றாரு, அவர்கள் போன பின்பு இயேசு யோவானை குறித்து ஜனங்களுக்கு சொன்னது என்னவென்றால், எதை பார்க்க வனாந்தரத்திற்கு போனீர்கள்? என்ன பார்க்க போனீங்க? காற்றினால் அசையும் நாணலையா? அப்படின்னா அர்த்தம், அங்க என்ன சீனரி அவ்வளவு நல்லா இருக்குதா? சீனரி பார்க்க போனீங்களா? பிக்னிக் ஸ்பாட் அது. அடுத்தது, அல்லவென்றால் எதை பார்க்க போனீர்கள்? மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்த மனுஷனையோ? அங்க என்ன ஃபேஷன் ஷோ நடக்குதா? யோவான் ஸ்நானகன் மெல்லிய வஸ்திரங்களை போட்டு மினிங்கிறாராங்க. என்னத்தை பார்க்க போனீங்க? அப்புறம் சொல்றாரு, மெல்லிய வஸ்திரம் தரிக்கிறவர்கள் அரசர் மாளிகையில் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? அப்பேற்பட்ட ஃபேஷன் ஷோலாம் பார்க்க, நல்ல துணிமணி போட்ட ஜனங்களை பார்க்கணும்னா நீ பேலஸ்க்கு தான் போயிருக்கணும். வனாந்திரத்துக்கு என்னத்துக்கு போன? அல்லவென்றால் எதை பார்க்க போனீர்கள்? தீர்க்கதரிசியையோ? ஆம், தீர்க்கதரிசின்னு ஒண்ணு. ஆமாமா, யோவான் தீர்க்கதரிசி அத்தனை எல்லாம் சொன்னாங்க. கவனிங்க, ஜீசஸ் என்ன சொல்றாருன்னு, தீர்க்கதரிசியை பார்க்கிலும் மேன்மை உள்ளவனையே என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Stop. Was John a prophet? Yes. Was he called to be the prophet, the last of all prophets in the Old Testament? Yes. Was he a prophet? Yes. Was his ministry connected to the ministry of the prophets? Yes. Was he called according to the power, according to the same power and anointing of Elijah? Yes. Was Elijah a prophet? So யோவானுடைய ஊழியம் என்னது? தீர்க்கதரிசன ஊழியம். அவருடைய ஊழியம் தீர்க்கதரிசன ஊழியம். ஆனா ஜீசஸ் சொல்றாரு, yes, but to me John is more than a prophet. More than a prophet. I would to God that one day when I would stand before God, God would look at me and say, Graceman, there are people who told me that you were a good preacher. People told me that you were a good leader. People told me that you were a this or a that. But I want God to look at me one day and say, but Graceman, I know something about you. You are more than a preacher. You are more than a pastor. You are more than a leader. I like you better as a person than on the platform. I like you better as a person. How amazing is this? If God can look at us and say the same thing. Jesus சொல்றார் யோவான் ஸ்நானகனை பார்த்து, யாரை பார்க்க போனீங்க? தீர்க்கதரிசியவா? தீர்க்கதரிசியை விட மேன்மையானவனை நீங்க பார்க்க போனீங்க. I want you to get this statement deep down in your heart. Become a better person than the professional you are. Become a better person than the professional you are. Become a better person. Your life will always preach louder than your words. உங்க வாழ்க்கை உங்க வார்த்தைகளை விட சத்தமா பிரசங்கம் பண்ணுது. ஞாபகம் வச்சுங்க. You know why people cannot hear you preaching? Because your life is loud. Your actions are loud. என்னுடைய வாழ்க்கை ஸ்டேஜுக்கு கீழே என் வாழ்க்கை தான், ஸ்டேஜுக்கு மேல இருக்கிற என் வாழ்க்கைக்கு கிரெடிபிலிட்டி கொடுத்துட்டு இருக்குது. கர்த்தருக்காக ஒரு மனுஷனா நான் வாழலனா கர்த்தருடைய மனுஷனா நான் எப்படி செயல்பட முடியும்? எவ்வளவு அருமையான விஷயம் பாருங்க. Now when you talk about David, what are the things you remember? David was a good worship leader, worshipper. Number 2, David was a good king. David was a good politician. Musician. David was a good warrior. David was a good singer. Yes. But what did God say about David? He is a king after my own heart. Illala. He is a prophet after my own heart and soul. He is a great prophet. He is a worship leader and soul. Come on, above everything, God looks at us as who we are as a person when we stand before God. Who are you without your accolades? Where do you stand without your title in the ministry? Where do you stand without a mic in your hand?
Where do you stand when the suit is not on you? Where do you stand when you're not given the the titles that men would offer when you serve God? Are you better than a preacher? If you are, then good for you, because God wants you to be a better person than a professional you are. How to become a better person? Okay, I want you to write another point. Don't practice what you preach. Don't practice what you preach. I would say preach what you practice. Let your life become your number one message. Preach what you practice. Here are 3 keys to become a better person. 3 keys to become a better person. நீங்க யாராவது இருக்கீங்களா பிரதர்? நானும் யோவான் ஸ்நானகன் மாதிரி இருக்கணும் பிரதர். ஒரு நாள் என் ஊழியத்தை முடிச்சு நான் போகும்போது என்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லணும், உன்னை ப்ரீச்சர்ன்றாங்கப்பா எல்லாரும், உன்னை வர்ஷிப் லீடர்ன்றாங்க, ஆனால் நான் எனக்கு அதோட பெட்டராக தெரியும் உன்னை பற்றி. யூ ஆர் அ பெட்டர் பர்சன். யூ ஆர் அ கிரேட் பர்சன். அண்ட் ஐ லவ் டு ஃபெலோஷிப் வித் யூ. ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் யூ. I want to talk to you because you are a better person. You are more than a prophet. 3 keys to become a better person. Number 1, intimacy with God. Intimacy produces integrity. Integrity na ஒருமை தன்மை, character. சொல்றதை தான் செய்கிறோம், செய்கிறத தான் சொல்கிறோம். இதுதான் integrity. There's nothing different about you. You are not differentiated. ஒரு ஏரியாவில் ஒரு மாதிரி இல்லை. பாஸ்டர் அவர் நல்ல பாஸ்டர் தான், இல்லைன்னா கூட நல்ல மனுஷன் பாரு. ஸ்டேஜில் பயங்கரமா ஸ்டேஜில் பண்ணுறாரு, நேரில் போனால் கூட நல்லா பேசுவார், அவர் நல்ல மனுஷன் அவர். Integrity is produced in intimacy. Number 2, discovering and pursuing your God-given purpose, because purpose brings discipline. How to become a better person? Be focused on what God has called you to do. It gives you discipline. Yes, purpose gives you discipline. And number 3, such an important thing, submission to mentors. If you want to become a better person, then you have to be submitted to godly mentors. And you can have many mentors. Your pastor can be a mentor, but your own father can also be your mentor. And somebody who you know with finances can become your financial mentor. So you can have many mentors, right? You can have many mentors now. But seek people who can mentor you. Pastor Jensen Franklin சொல்வார், there are 2 ways to learn. You can either learn by your mistakes or learn by your mentors. Learning by mentors is better. It's painless. Did you take the 3rd point down? Submission to mentors. Being accountable and receiving guidance brings clarity and increases your effectiveness. See, we are arrows, and an arrow has to be shaped, has to be sharpened, has to be pulled back, has to be positioned, has to be aimed. But arrow-ஆ இருக்கிற நம்ம யாரோ மாதிரி வாழ்ந்துன்னு இருக்கக்கூடாது. என்னத்தையோ செஞ்சுக்கணும், என்னவோ செய்வேன் நான். You're an arrow. Submit yourself to God and His ways, especially to mentors, so you can be sharpened. You can also be bent properly. You can be pulled back when you need to be pulled back, saying, hey, வானடா அதுக்கு போதரா, வானா தம்பி, வானா தங்கச்சி, அது வானம்மா, சரியில்லைம்மா அந்த உறவு. You need to be pulled back, but you also need to be aimed if you want to be effective. And என்னுடைய வாழ்க்கை ஞாபகம் இருக்குது, எந்த பாஸ்டருமே என்னை அவங்க அண்டரில் எடுத்துக்கல. நானும் ஒரு சில பேர்ட்ட போய் தேடி இருக்கிறேன் பாரு. I never felt at home with them. நானும் பாஸ்டர்ஸ் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் பேசிட்டு வருவேன். ஆனால் ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒன்றும் நான் பார்க்க முடியல. ஒரு நாள் ரமேஷ் பாஸ்டர்ட்ட போய் நான் மீட் பண்ணுறேன். ஒரு 2 மணி நேரம் உட்காந்து பேசுகிறேன் பாருங்க. தகப்பனுடைய உள்ளத்தை அவர் ஓப்பன் அப் பண்ணுறாரு. அவர் சொல்கிறாரு, பாரு கிரேஸ், நான் உன்னை வழி நடத்த ரெடியாக இருக்கிறேன். ஒரு தடவை வர்ற, உனக்கு ஏதோ ஒரு காணிக்கை கொடுத்து ஏதோ ஒன்று அனுப்பணுன்ட்டு எனக்கு நோக்கம் இல்லை, என் கூட இரு கொஞ்ச நாள் அப்படின்னாரு. நான் உன்னை வழி நடத்துகிறேன், உன்னை நான் கைட் பண்ணுறேன். 4 years அவருக்கு அண்டரில் இருந்தேன் பாருங்க. 2015 வரைக்கும் என்னுடைய ஊழியத்துடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் என் கூட இருந்து உங்களுக்கு தெரியும். கடுமையாக உழைப்பேன், நல்ல பிரசங்கம் இருக்கும், தெருவாக பிரசங்கம் பண்ணுவோம், எக்கச்சக்கமாக பண்ணுவோம், பணம் இருக்காது, எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் தெரியுமா? அதெல்லாம் யாருக்கும் சொல்லவே முடியாது. 2007 January 7th ஆரம்பித்தேன் நான் எல்லார் நகரில் தெருவாக ஊழியம் பண்ணுறது. 2015 வரைக்கும் எவ்வளோ கஷ்டங்கள், எவ்வளோ போராட்டங்கள், எவ்வளோ விஷயங்கள். 2015 August 24th என்னுடைய பாஸ்டர் நான் மீட் பண்ண போகிறேன். செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து அவருக்கு இங்கிலீஷ் அசோசியேட் பாஸ்டராக நான் மாறுறேன், அவருடைய இங்கிலீஷ் சர்வீஸ் நடத்துறதுக்காக. 2019 July 31st வரைக்கும் அவருக்கு அண்டரில் வேலை செய்கிறேன். இன்ன வரைக்கும் அவருக்கு அண்டரில் தான் இருக்கிறேன். 2019 July 31st வரைக்கும் அவர்கிட்ட நான் ஊழியம் செய்கிறேன் பாருங்க.
நான் வெளியே வரேன், என்னுடைய எஃபெக்டிவ்னஸை எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குதுன்றது அது சாட்சியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். நான் எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு நானே ஆச்சரியப்படுறேன். சரியா, நானே ஆச்சரியப்படுறேன். கர்த்தர் எவ்வளோ நல்லவராக இருக்கிறார். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் பீங் சப்மிட்டட் டு அ godly mentor. Amen. So shall we just do a quick recap on all those 4 main points? Come on, talk to me. Number 1, what's the lesson we learn from John the Baptist? He made it a people thing. Said, I want people to be blessed. Number 2, why was he called the greatest prophet? Because he was a great pointer. செங்கடல பிளக்கல, வானத்துல இருந்து அக்கினியை கொண்டு வரல, ஒரு அற்புதம் பண்ணல இந்த மனுஷன். ஆனா அவர் சொல்றார், இவர் தான் பெஸ்ட்ன்றார் ஆண்டவர். ஏன்? இஸ் a great pointer. Number 3, he received from God 30 years of preparation. Received from God more than you minister to his people. And number 4, சத்தமா எல்லாரும் படிங்க. 1 2 3 start. Be a better person than the professional you are. கரங்களை தட்டி ஜீசஸ்க்கு ஒரு நன்றி செலுத்திடலாம். அவர் நல்லவரா இருக்கிறார். நல்லா நன்றி செலுத்தலாம். கர்த்தர் நல்லவர், நமக்காக பெரிய காரியங்களை வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya. என்ன ஒரு அருமையான வார்த்தை. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கும்படி, செழிப்பை கொண்டு வரும்படி, சமாதானத்தை கொடுக்கும்படி அவருடைய பிரசங்கிக்கப்பட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்துறார். இந்த பிரசங்கம் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையை கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். உங்களுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி கர்த்தர் உங்களோட பேசியிருப்பார், உங்களை பலப்படுத்தி இருப்பார். நம்ம ஜெபிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுங்க. தேவன் நல்லவர், அவர் உங்க மேல கிருபையா இருக்கிறார். நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் விருப்பப்படுறார். உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற சகல காரியங்களையும் நன்மைக்கு எதுவாக அவர் திருப்பிட்டு இருக்கிறார். வாங்க ஜெபிக்கலாம். பிதாவே, உங்க தயவுக்காக நன்றி செலுத்துறோம். இந்த செய்தியை கேட்ட உங்க பிள்ளையை நீங்க தொடுங்க, ஆசீர்வதிங்க, நன்மையால நிரப்புங்க, பலத்தால நிரப்புங்க. அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி அந்த தேவைகளை சந்திங்க. குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க, தொழில் ஆசீர்வதிங்க. ஒரு நன்மையிலும் குறைபடாதபடிக்கு நிறைவான ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்புங்க. இன்னும் பல நன்மையான காரியங்களை செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறோம். பலப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.